Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, third chapter, slok 5. এই চ্যাপ্টারটো কি? কৃষ্ণ ইজ দ্য সোর্স অফ অল ইনকাৰ্নেশ্যনছ। পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে সকলো ধৰণৰ অৱতাৰৰ উৎস, সোৰ্স অফ অল ইনকাৰ্নেশ্যনছ। এতন্নানাবতাৰাণাম নিধানম বীজম অব্যয়ম यस्मां शंसेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्नरादयः एतन्नानावताराणं निधानं बीजम् अव्ययम् जस्यं शंसेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्नरादयः. This form is the source and indestructible seed of multifarious incarnations within the universe. From the particles and portions of this form, different living entities like demigods, men and others are created. অনুবাদ টু, এই ৰূপ হৈছে ব্ৰহ্মাণ্ডত প্ৰকাশিত হোৱা অসংখ্য অৱতাৰৰ উৎস আৰু অবিনশ্বর বীজ। এই ৰূপৰ অংশ আৰু কলাৰ পৰা দেৱতা, মনুষ্য আদি বিভিন্ন জীৱৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ৰূপ ব্ৰহ্মাণ্ডে প্ৰকাশিত অসংখ্য অৱতাৰদের উৎস এবং অবিনশ্বর বীজ। এই ৰূপের অংশ পার্টিকলস এবং কলার থেকে মানে পোর্শনস, কলার থেকে দেবতা, মনুষ্য আদি বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি হয়েছে। Purport. The Purusha, after creating innumerable universes in the Mahatattva, entered in each of them as the second Purusha, Garbhodakshay Vishnu. When he saw that within the universe there was only darkness and space without a resting place, he filled half of the universe with water from his own perspiration and laid himself down on the same water. This water is called Garbhodak. Then from his navel the stem of the lotus flower sprouted, and on the flower petals the birth of Brahma, or the master engineer of the universal plan, took place. Brahma became the engineer of the universe, and the Lord himself took charge of the maintenance of the universe as Vishnu. Brahma was generated from Rajagun of Prakriti, or the mode of passion in nature, and Vishnu became the Lord of the mode of goodness. Vishnu, being transcendental to all the modes, is always aloof from the materialistic affection. This has already been explained. From Brahma there is Rudra, who is in charge of the modes of ignorance or darkness. He destroys the whole creation by the will of the Lord. Therefore, all three, namely Brahma, Vishnu and Shiva, are incarnations of the Garbhodakshay Vishnu. From Brahma, the other demigods like Daksha, Marichi, Manu and many others become incarnated to generate living entities within the universe. This Garbhodakshay Vishnu is glorified in the Vedas
in the hymns of Garbhastuti, which begin with the description of the Lord as having thousands of heads, etc. Garbhodaksha Vishnu is the Lord of the universe, and although he appears to be lying within the universe, he is always transcendental. This also has already been explained. The Vishnu, who is the plenary portion of the Garbhodaksha Vishnu, is the supersoul of the universal life, and he is known as the maintainer of the universe or Kriudaksha Vishnu. So the three features of the original Purusha are thus understood, and all the incarnations within the universe are emanations from this Kriudaksha Vishnu. In different millennia there are different incarnations, and they are innumerable, although some of them are very prominent, such as Matsya, Kurma, Barah, Rama, Nrsimha, Vamana, and many others. These incarnations are called Lila incarnations. Then there are qualitative incarnations such as Brahma, Vishnu, and Shiva, who take charge of the different modes of material nature. Lord Vishnu is non-different from the personality of Godhead. Lord Shiva is in the marginal position between the personality of Godhead and the living entities or jivas. Brahma is always a jiva tattva. The highest pious living being or the greatest devotee of the Lord is empowered with the potency of the Lord for creation, and he is called Brahma. His power is like the power of the sun reflected in valuable stones and jewels. When there is no such living being to take charge of the post of Brahma, the Lord himself becomes a Brahma and takes charge of that post. Lord Shiva is not an ordinary living being. He is the plenary portion of the Lord. But because Lord Shiva is in direct touch with material nature, he is not exactly in the same transcendental position as Lord Vishnu. The difference is like that between milk and curd. Curd is nothing but milk, and yet it cannot be used in place of milk. The next incarnations are the Manus. Within 1 day's duration of the life of Brahma, which is calculated by our solar year as 43 lakh into 1000 years, there are 14 Manus. Therefore, there are 420 Manus in 1 month of Brahma and 5040 Manus in 1 year of Brahma. Brahma lives for 100 years of his age, and therefore there are 5000 into 100 or 5 lakh 4000 Manus in the duration of Brahma's life. There are innumerable universes with one Brahma in each of them, and all of them are created and annihilated during the breeding time of the Purusha. Therefore, one can simply imagine how many millions of Manus there are during one breath of the Purusha. The Manus who are prominent within this universe are as follows: Yajna as Swayambhuva Manu, Vibhu as Swarosisha Manu, Satyasena as Uttama Manu, Hari as Tamasa Manu, Vaikuntha as Raivata Manu, Ajita as Sakshusha Manu, Vamana as Vaivaswata Manu. The present age is under the Vaivaswat Manu. Sarvabhauma as Sabarni Manu, Rishabha as Daksha Sabarni Manu, Vibhaksena as Brahma Sabarni Manu, Dharma Setu as Dharma Sabarni Manu, Sudhama as Ruddha Sabarni Manu, Yogeshwar as Deva Sabarni Manu, and Brihadbhanu as Indra Sarvani Manu. These are the names of one set of 14 Manus covering Sarikot Triskuti 430 crore solar years as described above. 14,000 Manu. Then there are the Yuga avatars, or the incarnations of the millennia. The Yugas are known as Satya Yuga, Treta Yuga, Dapur Yuga, and Kali Yuga. The incarnations of each Yuga are of different color. The colors are white, red, black, and yellow. In the Dapur Yuga, Lord Krishna is black colored appeared, and Kali Yuga, Lord Chaitanya in yellow color appeared. So all the incarnations of the Lord are mentioned in the revealed scriptures. There is no scope for an impostor to become an incarnation, for an incarnation must be mentioned in the Shastras. An incarnation does not declare himself to be an incarnation of the Lord, but great sages agree by the symptoms mentioned in the revealed scriptures. The features of the incarnation and the particular type of mission which he has to execute are mentioned in the revealed scriptures. Apart from the direct incarnations, there are innumerable empowered incarnations. They are also mentioned in the revealed scriptures. Such incarnations are directly as well as indirectly empowered. When they are directly empowered, they are called incarnations, but when they are indirectly empowered, they are called vibhutis.
Directly empowered incarnations are the Kumaras, Narada, Prithu, Sesha, Ananta, etc. As far as Vibhutis are concerned, they are very explicitly described in the Bhagavad Gita in the Vibhuti Yoga chapter. And for all these different types of incarnations, the fountainhead is the Garbhodakshayi Vishnu. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapata Saminiti Namini Namo Acharya Padaya Hitai Kipapadayini Gaurapatha Dhamudaya Nagara Brahmatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Saminiti Namini Namaste Saraswate Devi Gauravani Prachayane Nirvishesha Sunnavadi Pasata Desa Tarine Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangong Langhete Girim Yatkipatamaham Vande Shri Guru Dinatarine Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Isaram Hari Om Tat Sat. A shloka to Etananavataranam Nidhanam Bijam Abhayam Yashyam Shamsena Srijante Devatiryan Naradayaha Srijante Devatirjak Naradayaha Srijante mane সৃষ্টি কৰে দেৱ মানে দেৱতাসকলক ত্ৰিজক মানে পশু নৰাদয় মানে মানুহ আদি সকলোকে সৃষ্টি কৰে কোনে সৃষ্টি কৰে এই ৰূপ পুৰুষ অৱতাৰ গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণুৰ পৰা দ্বিতীয় পুৰুষ অৱতাৰ প্ৰথম পুৰুষ অৱতাৰটো কোন মহাবিষ্ণুৰ পৰা গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হ'ল এই গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণুৰ পৰা বিষ্ণুৰ কথা ইয়াত কৈ আছে যে তাৰ পৰা সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড কি হয় প্ৰকাশিত হয় আৰু অসংখ্য গোটেই অৱতাৰৰ উৎস গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণুৰ পৰা ইয়াত তাৎপৰ্যত প্ৰভুপাদে লিখিছে গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণুৰ পৰা কি হয় ক্ষীৰোদকশায়ী বিষ্ণুৰ প্ৰত্যেকৰ হৃদয়ত কি হিচাপে প্ৰকাশ পায় পৰমাত্মা হিচাপে যিমান ইয়াত লিখিছে বিষ্ণু হুইচ plenary portion of the Garbhodakshayi Vishnu is the super soul of the universal life and he is known as the maintainer of the universe or Kshirodakshayi Vishnu. So the three misters of the original Purushas are thus understood. All the incarnations with the universe are emanations from this Kshirodakshayi Vishnu. Ya jiman hoy avatar tar source to ki Kshirodakshayi Vishnu. Kshirodakshayi Vishnu pra hoy. Bhagavanor kenekwa planning. Krishna Golok Vrindavanot aramot বংশীধাৰী শ্যামসুন্দৰ ৰূপত কি কৰি আছে বিৰাজমান হৈ আছে যোন যি ভাৱত গোলক বৃন্দাবনত প্ৰৱেশ কৰিছে গোলক বৃন্দাবনত আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপ্ৰিকেশ্যন কৰি গোলক বৃন্দাবনত আৰামত ঘূৰি আছে আৰু এই সৃষ্টিৰ এইবিলাক ইমান কমপ্লিকেটেড এইবিলাক আৰামত ভগৱানে চলাই আছে আৰু কিন্তু নিজে গোলক বৃন্দাবনত কি কৰি আছে গোলক বৃন্দাবনত আৰামত বেণু নৃত্যলীলা কৰি আছে বেণু মাধুৰীৰ ৰূপত সখা ৰূপত বাল সখা ৰূপত যশোদানন্দন ৰূপত গৌৰাংগ মহাপ্ৰভুৰ ৰূপত সংকীৰ্তন কৰি আছে কিন্তু এইফালে সৃষ্টিটো এনেকুৱা কমপ্লিকেটেড এক ছেকেণ্ডত চব মহাবিষ্ণুৰ পৰা গোটেই এইফালৰ পৰা আহি চব সৃষ্টি কৰি ইমান কমপ্লিকেটেড এদিন ইয়াত ব্ৰহ্মাৰ কেলকুলেশ্যনটো ইয়াত দিছে প্ৰভুপাদে ব্ৰহ্মাৰ হিচাপত 100 বছৰ জীয়াই থাকে ব্ৰহ্মাৰ 100 বছৰ ব্ৰহ্মা 100 বছৰ মানে কিমান ব্ৰহ্মাৰ এদিনৰ কেলকুলেশ্যনটো হৈছে এদিন এটা দিনত ব্ৰহ্মাৰ কেলকুলেশ্যন হৈছে 43 লাখ ইনটু 1000 ইয়াৰ্ছ 43 লাখক 1000 দি পূৰণ কৰিলে যিমান হ'ব এইটো ব্ৰহ্মাৰ কেইদিন ব্ৰহ্মাৰ এদিন এই ব্ৰহ্মাৰ এদিনত কেইজন মনু আহে 14জন মনু ব্ৰহ্মাৰ 100 বছৰত আহে এবছৰত আহে 5040 জন মনু আৰু 100 বছৰত আহে 5,04,000 মনু ইন ব্ৰহ্মাৰ ডিউৰেশ্যন অফ লাইফ এদিনত ব্ৰহ্মাৰ এদিনত এটা কল্প হৈ যায় কল্প এইটো য'ত ভগৱানে ইমান কমপ্লিকেটেড কেলকুলেশ্যন তো 14জন মানুহ যেতিয়া আহে 14জন মানুহৰ সোলাৰ ইয়াৰ্ছ কিমান 430 কোটি সোলাৰ ইয়াৰ্ছ 430 কোটি বছৰ আমি কেইবছৰ থাকোঁ আমি সোলাৰ ইয়াৰ্ছৰ কেইবছৰ থাকোঁ
আমাৰ আয়ু কিমান? কোনোবাই 85, কোনোবাই 95, কোনোবাই 65, কোনোবাই 6 বছৰ, কোনোবাই 100 বছৰ, কিমান বাচিব আৰু এই 14জন মনুৰ ব্ৰহ্মাৰ এদিন হৈছে কিমান? 14জন মনুৰ কেলকুলেশ্যন ইয়াত দিছে 430 কোটি বছৰ। এইটো আমাৰ আচৰিত লাগিছে, কিন্তু আমি যদি ইয়াতো চাওঁ, এনেকুৱা জীৱ কিছুমান আছে যিবিলাক জীৱ এই ৰাতিপুৱা জন্ম হ'ল, আবেলি মৰিলে। তাৰ লাইফ স্পানটো কিমান? সেই ঘণ্টাত থাকে, কিছুমানৰ মিনিটত থাকে, ঘণ্টাটোত নাথাকে। জন্ম হ'ল আৰু ঢুকালে, তেনেকুৱা বহুত জীৱ তেনেকুৱা আছে এতিয়াও। সেই জীৱবিলাকে যদি ভাবে, যোনে ৰাতিপুৱা জন্ম হৈ আকৌ ঢুকাই যায় কেইঘণ্টামানৰ পিছত, তেওঁলোকে ভাবিব যে, তেওঁলোকক যদি বুজোৱা যায় যে মানুহে 85 বছৰ জীয়াই থাকে বুলি, তাৰ ব্ৰেইনটো ফাটি যাব তাৰমানে কেলকুলেশ্যন কৰি। এইটোতো সম্ভৱেই নহয়। আমি কেইঘণ্টা জীয়াই থাকোঁ আৰু তেওঁ কেনেকৈ 85 বছৰ জীয়াই থাকিব? ঠিক তেনেদৰে আমি ব্ৰহ্মাৰ এদিনৰ কেলকুলেশ্যন যদি কৰিবলৈ যাওঁ, সেইটো আমি কেলকুলেটৰ লৈ তত নাপাম। 100 বছৰ ওলোৱা মানে সাংঘাতিক কথা। ব্ৰহ্মাৰ 100 বছৰ ইমান ভগৱানে ইমান প্ৰপাৰ প্লেনিঙত সৃষ্টি কৰিছে সকলোবিলাক। গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণুৰ পৰা যেতিয়া ইয়াত প্ৰভুপাদে লিখিছে, যেতিয়া গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হয় মহাবিষ্ণুৰ পৰা, তেতিয়া দেখা পাইছে, গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণুৱে দেখা পাইছে চব গোটেই পৃথিৱীখন আকাশ আৰু শূন্য। তাত তেতিয়া গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণুৱে নিজৰ শৰীৰৰ পৰা কি কৰে? গোটেই পানীৰ সৃষ্টি কৰে। গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখন কি কৰে? পানীৰ সৃষ্টি কৰে, তাতে শয়ন কৰে আৰু তাৰপিছত ব্ৰহ্মাৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু ব্ৰহ্মাৰ পৰা 4 কুমাৰ সৃষ্টি হয়, ইয়াত লিখিছে মনুৰ সৃষ্টি হয়। তেনেকৈ সৃষ্টি আগবাঢ়ে। মই দেখোন এটা পঢ়ি আছিলোঁ, কিমান কমপ্লিকেটেড। আমি ভগৱানক, আমাৰ শৰীৰটোৰ বিষয়ে যদি আমাৰ যিটো এনাটমি, সেই শৰীৰটো যদি অলপ আমি ষ্টাডি কৰোঁ, উইল বিকাম কৃষ্ণ কনচিয়াছ। আমাৰ একদম চিম্পুল আমাৰ গোটেই শৰীৰত যিবিলাক ব্লাড ভেচেল আছে, যিবিলাকৰ মাধ্যমত কি হয়? ব্লাডটো চাৰ্কুলেট হয় গোটেই বডিত। তাৰ চাইণ্টিষ্টে সেইটো উলিয়াইছে, তাক যদি আমি দীঘলে মেলি দিওঁ ব্লাড ভেচেল কেইডাল, কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব? 37,000 কিলোমিটাৰ। আমাৰ ব্লাড উপশিৰাবিলাক আমি যদি মেলি দিওঁ চিধাকৈ 37,000 কিলোমিটাৰ। এতিয়া এই 37,000 কিলোমিটাৰ আমি যেতিয়া মোবাইলৰ যদি হেডফোন লৈ পেলাই থাকোঁতে সেইটো তাতে য'ত লাগে দুডালতে, আৰু এই 37,000 কিলোমিটাৰ আমাৰ বডিৰ ভিতৰত ভগৱানে ফিটিং কৰিছে, তাত কোনো য'ত নালাগে, কোনো ছিষ্টেমেটিকেলি সি ব্লাড অভাৰফ্ল' হৈ আছে, যোনফালে চাৰ্কুলেট হ'ব লাগে হৈ আছে। যেতিয়া আত্মাটো গুচি যায়, তেতিয়া সেইবিলাক বন্ধ হৈ যায়। আমি যদি চিম্পুল, আমাৰ হাতত যদি আমাক এই বেণ্ডটো নিদিয়ে, আমাৰ বোলে বেণ্ডটো নাই, কাৰোবাৰ বোলে বেণ্ড নাই হাতত, ভগৱানে বেণ্ডটো দিয়া নাই, এই বেণ্ডটো পাহৰি গ'ল ভগৱানে দিবলৈ। এই হাতখন কিবা ইউজফুল হ'বনে? কিবা কামত আহিবনে? কাৰোবাক দূৰৰ পৰা এনেকৈ চৰ মাৰিব পাৰিম আৰু একো কামত নাহে। ইমান চাইণ্টিফিকেলি বনাইছে, বেণ্ডটো দিছে। বেণ্ডটো দিয়াৰ কাৰণে আমি চব কাম কৰিব পাৰোঁ, খাব পাৰোঁ, চব কৰিব পাৰোঁ, ভগৱানৰ আৰাধনা কৰিব পাৰোঁ, ভগৱানৰ সেৱা কৰিব পাৰোঁ, চব কৰিব পাৰোঁ। অকল চিম্পুল এটা বেণ্ড এটা দি দিছে। ইমান সেইকাৰণে ভগৱানৰ সৃষ্টিটো প্ৰভুপাদে কৈছিলে, চিম্পলি বাই লুকিং এট এ ৰ'জ ওৱান কেন বিকাম কৃষ্ণ কনচিয়াছ। এটা ফুলক আমি চাই পেলাই ভগৱানৰ কৃষ্ণ ভাৱনাময় হ'ব পাৰোঁ। ফুলটো ইমান ধুনীয়া, চেণ্টটো লেবৰেটৰীত যিমানেই নবনাওক, যিটো নেচাৰেল ফুলৰ যিটো সুগন্ধ, সেইটো ক'ৰ পৰা হৈছে? এইটো কোনে বনাইছে? এজোপা বটগছৰ যিটো গুটি থাকে, সেই গুটিটো যদি ক'ৰবাত আহি পৰে, বটগছবিলাক য'তে ত'তে যে হৈ যায়, চৰাইবিলাকে গুটিবিলাক লৈ ঘূৰি থাকে, এই চৰাইটোৱে ক'ৰবাত বিল্ডিঙৰ ওপৰত পেলাই দিলে, তাৰ পৰা আকৌ বটগছ ওলালে। সেই গুটিটোৰ ভিতৰত সেই প্ৰকাণ্ড বটগছজোপা সোমাই আছে। এটা গুটিৰ ভিতৰত কনডেন্স ফৰ্মত এই গুটিটো ৰাখি থৈ দিছে ভগৱানে। কোনে পাৰিব? কোনেও নোৱাৰে। এইটো এডাল ঘাঁহ বনাব পৰা নাই আজিলৈকে চাইণ্টিষ্টে। এডাল নেচাৰেল এডাল ঘাঁহ চাইণ্টিষ্টে বনাব পৰা নাই, বহুত চেষ্টা কৰি। প্ৰভুপাদক এজন চাইণ্টিষ্টে সুধিছিল, প্ৰভুপাদ কথা পাতি আছে, ভক্ত মানে প্ৰভুপাদে ৰোল লৈছে, প্ৰভুপাদৰ ভক্ত ভগৱানৰ, আৰু বাকীকেইজনে ৰোল লৈছে মানে এথিষ্টিক চাইণ্টিষ্ট, নাস্তিক চাইণ্টিষ্টে একো নুশুনে ভগৱানৰ কথা। প্ৰভুপাদে কৈ আছে যে এটা কথা কওকচোন, পৃথিৱীত কোনটো এনেকুৱা মেচিন আছে যোনটো মেচিনত আমি এফালৰ পৰা ঘাঁহ ভৰাই দিলোঁ আৰু ইফালৰ পৰা ফুল্লি নিউট্ৰিচিয়াছ পিয়'ৰ গাখীৰ ওলাই আছে? এনেকুৱা আছে নেকি যে ইফালৰ পৰা ঘাঁহ ভৰাই দিলোঁ আৰু ইফালৰ পৰা নিউট্ৰিচিয়াছ
গাখীৰ ওলাই আছে। গৰুৱে ঘাঁহ খায় আৰু ইফালে ধুনীয়া নিউট্ৰিচিয়াছ গাখীৰ দিয়ে। সেইটো কোনে কৰিছে এই চিষ্টেমটো? চাইণ্টিষ্টে কৈছে যে এইটো চাইণ্টিষ্টে যোনে হেৰি লৈ আছে, ৰোল লৈ আছিলে, কৈছে যে প্ৰপাত এইটোতো চিষ্টেমটো এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এনজাইম পেটত আছে, সেইকাৰণে সেই তাত এনেকুৱা ধৰণে হয়, ঘাঁহটো গৈ পেলাই এইটো ৰিফৰ্ম হৈ যায়, গৰু মানে গাখীৰলৈ ৰিফৰ্ম হৈ যায়, নিউট্ৰিচিয়াছ হৈ যায়। প্ৰপাতে কৈছে তেন্তে তুমি নবনোৱা কিয় তেনেকুৱা এনজাইমবিলাক লগ কৰা আৰু এইফালৰ পৰা ঘাঁহ দি দিয়া, তুমি গাখীৰ উলিয়াই দেখুৱাচোন গৰু গাখীৰৰ নিচিনা। এইটো সম্ভৱ নহয়। ভগৱানৰ যিটো সৃষ্টি, আমাৰ কাণত এই যিবিলাক ফুটা আছে অকণমান যোনে জানে, এইবিলাক যদি নাথাকে, এই হোলবিলাক আমি নুশুনিম অকণমানো, আৰু বহুত বেছি শুনি আমাৰ পৰ্দা ফাটিও যাব পাৰে। এনেকুৱা মানে এংগুলত বনোৱা আছে এইবিলাক, এনেকুৱা সৃষ্টি ভগৱানৰ। আৰু আমি কৈ দিওঁ যে গড ইজ ডেড, ভগৱান নাই, ভগৱানৰ মৃত্যু হ'ল, ক'বলৈ সুবিধা হয়। গতিকে এইটো জন্ম পাইছোঁ, আমি কি কৰিব লাগে? উই শুড এনজয় দিছ লাইফ। নেক্সট লাইফ কোনে দেখিছে? হু হেজ চিন? গতিকে এইটো জন্মত এটা পাইছোঁ, যেনে তেনে মানুহৰ জন্ম। এইটো জন্মত আমি কি কৰিব লাগে? যিমান পৰা যায় এনজয় কৰিব লাগে। কিন্তু যিসকল আচাৰ্যসকলৰ কয় যে যিসকলে ভক্তি জীৱনত আছে, এইটো যোৱাকালিও আমি কৈ আছিলোঁ, যিসকলে ভক্তি জীৱনত ভগৱানৰ প্ৰেমময়ী সেৱাত আছে, তেওঁলোকৰ যেতিয়া হৃদয়ত যিমান ডাষ্ট আছে, শ্বেত দৰ্পণ মাৰ্জনম, যেতিয়া হৰিনাম আৰু এই ভক্তিমূলক সেৱাৰ মাধ্যমত যেতিয়া এইটো ক্লিন হৈ যায়, পৰিষ্কাৰ হৈ যায়, তেতিয়া কি হয়? তাত সমস্ত এই ভগৱানৰ সৃষ্টি তত্ত্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, ভগৱানৰ লীলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, ভগৱানৰ সকলো যিমান আছে ভগৱানৰ ৰিলেটেড, সেই সকলোবিলাক অট'মেটিকেলি প্ৰকাশ পায়। ভক্তি সিদ্ধান্ত চৰি ঠাকুৰ মহান বৈষ্ণৱ আচাৰ্য আৰু মহান পণ্ডিত, ইমান ডাঙৰ পণ্ডিত, বহুত ডাঙৰ পণ্ডিত আছিলে। কিন্তু তেওঁ কাৰ ওচৰত দীক্ষা ল'লে? গৌৰকিশোৰদাস বাবাজী মহাৰাজ। গৌৰকিশোৰদাস বাবাজী মহাৰাজ জীৱনত আ ক খ একো পঢ়া নাই। কি বুলি কয় এইটো? নিৰক্ষৰ, ইলিটাৰেট, টোটেলি ইলিটাৰেট। কিন্তু যিহেতু পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ নিত্য হৰিনাম কৰি থাকে, তেওঁৰ হৃদয়ত কি হৈছিল? সম্পূৰ্ণ যিমান জ্ঞান আছে, দিব্য জ্ঞান, সেইটো প্ৰকাশ পাইছিলে, দিব্য জ্ঞান প্ৰকাশ পাইছিলে। তেওঁৰ ইমান হৰিনাম কৰিছিলে, শুদ্ধ হৰিনাম, যে তেওঁৰ দেহৰ প্ৰতিটো, যেনেকৈ আমাৰ চাউণ্ড বক্সৰ স্পীকাৰবিলাকত ফুটা নাথাকে জানো, এইফালৰ পৰা হেৰিটো আহি থাকে, চাউণ্ড ভাইব্ৰেশ্যনটো আহি থাকে, তেনেকৈ গৌৰকিশোৰদাস বাবাজী মহাৰাজৰ দেহৰ পৰা নিত্য হৰিনাম ওলাইছিলে। এনেকুৱা মহান ব্যক্তি তেওঁ, মহাভাগৱত। তেওঁ অকলশৰে ধ্যান কৰি ভজন কৰি ভাল পাইছিলে। তেওঁ কেতিয়াবা কি কৰে? গাঁৱৰ পৰা এই মাছৰ কাঁইট, মাংসৰ হাড় এইবিলাক গোটাই, যেনে ক'ৰবাৰ পৰা গোটাই আনি পেলাই তেওঁ য'ত ভজন কৰে, তেওঁ এটা ভজন ক'ত কৰিছিল? এটা পৰিত্যক্ত টয়লেট, এবাণ্ডন টয়লেট, যাতে তাৰ সিফালে কোনো নাহে, আৰু বাহিৰত এইবিলাক পেলাই থৈ দিয়ে, যাতে চবেই ভাবক যে এওঁ হৈছে ভণ্ড ডুংগী বাবা। ডুংগী বাবা বুলি ক'লে তেওঁ কি হ'ব? কোনেও ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব, গাঁৱৰ মানুহ চানুহ নাহিলে তেওঁ তেতিয়া শুদ্ধভাৱে ভজন কৰিব পাৰে। কিন্তু তেওঁ আছিলে মহান বৈষ্ণৱ। তেওঁ ভক্তি সিদ্ধান্ত সৰস্বতী ঠাকুৰৰ নিজৰ গুৰু। এইটো নিজে প্ৰকাশিত হয়। আৰু সেইকাৰণে ভগৱানৰ তত্ত্ব বুজিবৰ কাৰণে ভগৱানৰ ভক্তৰ কৃপা লাগিব। ভগৱানৰ ভক্তৰ কৃপা হ'লে সকলো হয়। তেতিয়া ভগৱানৰ তত্ত্ব বুজিব, ভগৱানৰ কি হ'ব? ভগৱানক কি দৰ্শন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে? ভগৱানক দৰ্শন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে? পাৰে। ভগৱানক দৰ্শন কৰিব পাৰে। ভগৱানক দৰ্শন কৰা তেনেকুৱা বহু শুদ্ধ বৈষ্ণৱ এতিয়াও আছে, আগতেও আছিলে, ভৱিষ্যতেও থাকিব, যেনে ভগৱানক নিত্য দৰ্শন কৰি থাকে। তেনেকুৱা এজন আছিলে মাধৱেন্দ্ৰ পুৰী পাত। তেওঁ যেতিয়া গোবৰ্ধনত আহিলে বৃন্দাবনত, গোবিন্দ কুণ্ডৰ ওচৰত তেওঁ ভজন কৰি আছে। তেওঁ ভজনত ইমান ৰস পাইছে, তাতে তেওঁ হেৰি কৰিবলৈ যোৱা নাই, তেওঁ ভিক্ষা কৰিব যোৱা নাই, প্ৰসাদ ল'বলৈ। হৈ গ'ল 3 দিন 4 দিন হৈ গ'ল, তেনেকুৱাকৈ ভজন কৰি আছে, একোৱে খোৱা নাই, নোখোৱাকৈ। তেতিয়া স্বয়ং ভগৱান গোপাল এজন বাচ্চাৰ ওপৰত আহি পেলাই মাধৱেন্দ্ৰ পুৰীক গাখীৰ দি গ'ল। গাখীৰৰ কি কয় এইটো, গাখীৰ যে ৰাখে, গাখীৰৰ মলা দি গ'ল। তাৰপিছত ক'লে যে, মাধৱেন্দ্ৰ পুৰীয়ে সুধিছে, ইমান ধুনীয়া ল'ৰাজন, মাধৱেন্দ্ৰ পুৰীয়ে চায়ে আছে। তাৰপিছত সুধিছে যে তুমি ক'ত থাকা? বোলে মই ওচৰৰ গাঁৱতে থাকোঁ,
বোলে তুমি এগৰাকী মাতাজীয়ে পঠাই দিছে, তুমি একো নাই খোৱা বুলি কৈছে, আৰু মোৰ কামেই হৈছে সেইটো, য'ত ইয়াত যোন সাধু সন্ত যোনে প্ৰসাদৰ অসুবিধা হয়, যোনে নাখায়, তেওঁলোকক মই প্ৰসাদ গৈ পেলাই দিয়াটোৱে মোৰ দায়িত্ব। তাৰপিছত মই বহুত দেৰি নাথাকোঁ, তুমি মলাটো ৰাখা মাটিৰ, আৰু মই লৈ যাম, আকৌ আহি পেলাই মই লৈ যাম তোমাৰ পৰা। এতিয়া মোৰ কাম আছে, মোৰ গৰু চৰাবলৈ আছে এতিয়া বুলি কৈ গুচি গ'ল। মাধৱেন্দ্ৰ বৰুৱাই চাই থাকোঁতে নাইকিয়া হ'ল, ভাবিছে আকৌ আহিব, কিন্তু অহা নাই, কৃষ্ণ অহা নাই। আৰু সেইদিনাখন ৰাতি ভগৱানে মাধৱেন্দ্ৰ পুৰীক আকৌ সপোনত দেখা দিছে। মাধৱেন্দ্ৰ পুৰীয়ে ভজন কৰি আছে, একদম নিশা শেষ হ'ব হ'ল, ৰাতি নিশা শেষ হ'ব আৰু একদম শেষ নিশা। সেই সময়ত মাধৱেন্দ্ৰ পুৰী অকণমান টোপনিৰ নিচিনা ভাৱ আহিছে। তাত দেখিছে এই যিজন বালক, এই বালকজন আকৌ আহিছে, আহি পেলাই কৈছে যে তোমাক মই হৈছোঁ গোপাল, তোমাক যে গাখীৰ দি আহিছিলোঁ খাবলৈ, মই গোপাল, মই নিজেই গোপাল, মই ইয়াতে থাকোঁ, মই গোবৰ্ধনতে থাকোঁ, কিন্তু মোৰ বহুত কষ্ট হৈছে। মোক ইয়াত একচুৱেলতে বজ্ৰই মোক ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, কিন্তু বজ্ৰৰ কি হ'ল, যেতিয়া মুছলিমবিলাকে ইয়াত অত্যাচাৰ কৰিলে, তেতিয়া মোক বচাবলৈ একদম গোবৰ্ধনৰ জংঘলৰ ভিতৰত মোক ইয়াত ৰাখি থৈ দিছে। তাত জংঘল হৈ গৈছে চাৰিওফালে, গতিকে মই ইয়াত থাকিব পৰা নাই, মোৰ না খাবলৈ পাৰিছোঁ, না হেৰি কৰিব পাৰিছোঁ, একো পোৱা নাই, মোৰ সেৱা হোৱা নাই। মই ইমান দিন তোমাৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ, মই অকল তোমাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, তোমাক মই দেখাই দিওঁ কোনখিনিত আছোঁ। মই মাধৱেন্দ্ৰ পুৰীক সপোনতে দেখাই দিছে যে কোনফালেদি গৈ জংঘলৰ ভিতৰত একদম তাত গৈ পেলাই তাত গোপাল ৰখি আছে। কৈছে যে তুমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া হ'ব, এতিয়া ৰাতিপুৱা তুমি গৈ পেলাই মোক উদ্ধাৰ কৰিবা, ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবা, তোমাৰ সেৱা ল'বলৈ মই ৰখি আছোঁ ইমান দিন। এতিয়া ৰাতিপুৱা যেতিয়া হ'ল, গোটেই মাধৱেন্দ্ৰ পুৰীয়ে গোটেই ব্ৰজৰ গাঁৱৰ সকলোকে মাতিলে, মুখীয়াক মাতিলে, ব্ৰাহ্মণসকলক মাতি সকলোকে বোলে এনেকুৱা হৈছে, গোপালক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, গোপাল আছে ইয়াত, আৰু মোক সপোনত দেখাই দিছে কোনফালে যাব লাগিব, কিন্তু এনেকৈ যাব নোৱাৰিব। কৈছে যে দা কোৰ চব লৈ লওক, গোটেই জংঘল কাটি আমি সোমাব লাগিব। তেনেকৈ চবেই মিলি জংঘল কাটি গৈ আছে, সোমাই বহুত ভিতৰত দেখিছে বিৰাট সুন্দৰ বিগ্ৰহ আছে, চব ঢাকি থৈ দিছে জংঘলেদি। গাঁৱৰ সকলোৱে আনি পেলাই সেই বিগ্ৰহক গোবৰ্ধনৰ ওপৰত কি কৰিলে, প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আৰু তাত ভগৱানে আকৌ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যে মোক অভিষেক কৰাব লাগিব তুমি প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই। তেতিয়া গোটেই ব্ৰজবাসীসকলে গোবিন্দ কুণ্ডৰ পৰা 900 বাচনত গোবিন্দ কুণ্ডৰ পানী আনি গোপালৰ অভিষেক কৰিছিল। আৰু ফেষ্টিভেল, প্ৰসাদ আহিছে, কিবা হৈছে, গোটেই ব্ৰাহ্মণসকলক খুৱাইছে। যিসকল ব্ৰাহ্মণ আছিল তেওঁলোকক মাধৱেন্দ্ৰ পুৰীয়ে পিছত সেৱাত নিয়োগ কৰিলে, তেওঁলোকক দীক্ষা দিলে, শুদ্ধ ভক্ত হৈ গ'ল, তেওঁলোকে সেৱা কৰে। এতিয়া মাধৱেন্দ্ৰ পুৰীক তেনেকুৱা স্বয়ং ভগৱানে আহি পেলাই কৈ দিছে যে মই ক'ত আছোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ভক্ত ভগৱানক পাবলৈ কোনো যোগ জানিব নালাগে, কোনো জ্ঞানো নালাগে, একো নালাগে। কি লাগে? অকল ভগৱানক পাবলৈ ভক্তিও লাগিব, ভক্তিৰ লগত আৰু এটা লাগিব ভগৱানক পাবলৈ ইগাৰনেছ, পাবলৈ ইচ্ছা থাকিব লাগিব, দৃঢ় ইচ্ছা। যদি দৃঢ় ইচ্ছা থাকে তেতিয়া সেইটো সম্ভৱ হয়, নহ'লে সম্ভৱ নহয়। ইয়াত এইটোৱে কৈ আছে যে ভগৱানে কেনেকৈ সৃষ্টি কৰে। প্ৰভুপাদে খুব সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিলে গোটেইখিনি, কেনেকৈ লীলা অৱতাৰ, গুণ অৱতাৰ, যোগ অৱতাৰ কেনেকৈ আহে, সেই গোটেইবিলাক ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰা আছে। আৰু ভগৱানৰ বিভিন্ন যুগত ভগৱানৰ কালাৰ বেলেগ হয়, সেইটো কৈছে হোৱাইট, ৰেড, ব্লেক এণ্ড য়েল্ল'। দাপৰ যুগত ব্লেক, কৃষ্ণ, কালিয়া কৃষ্ণ, শ্যাম বৰ্ণ। কিন্তু এনেকুৱা নহয় ক'লা, এনেকুৱা ধুনীয়া কৃষ্ণৰ ব্ৰজে প্ৰসিদ্ধম নৱনীতা চৌৰগ্ৰগণ্যম পুৰুষম নমামি। খুব ধুনীয়া ভগৱানৰ কালাৰটো। কলি যুগত আহিছে মহাপ্ৰভু য়েল্ল' কালাৰ হয়, য়েল্ল' গৌৰবৰ্ণ। তেনেকুৱাকৈ বেলেগ যুগত বেলেগ কালাৰ ইয়াত। চ' বাকী ইয়াত যিহেতু এই গোটেই চেপ্টাৰটো হৈছে গোটেই সমস্ত অৱতাৰৰ উৎস হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ। গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো শ্লোকত ইয়াৰ বিষয়ে আমি পাই গৈ থাকিম। জয় গ্ৰন্থ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি, পিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,